اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایتی قابل احترام چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو محترمہ سارہ احمد صاحبہ، انتہائی قابل احترام بورڈ آف گورنرز، انتہائی قابل احترام نیلم حیات صاحبہ ایم پی اے، اور نہایتی قابل احترام خواتین و حضرات، اور نہایتی قابل احترام بچے اور بچیوں، آج ہم یہاں پر پاکستان کا 74واں یوم آزادی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. سارہ احمد صاحبہ نے مجھ سے آج سے 6-7 دن پہلے رابطہ کیا تو میرے شیڈیول کے مطابق میں نے کل کیبنٹ میٹنگ کے بعد راولپنڈی اپنے حلقے میں جانا تھا اور وہیں پہ ہی مختلف تقریبات تھیں، لیکن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پھر اس کے بعد ان کی اس بیورو کے لیے خدمات ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پروگرام میں ضرور آؤں گا. آج ہم جب پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں تو میں بیٹھا ہوا یہاں سوچ رہا تھا کہ یہ یوم آزادی کس کے نام کیا جائے. کسی سیاستدان کے نام، کسی فنکار کے نام، کسی اداکار کے نام، کسی سیلیبریٹی کے نام. تو میں نے طے کیا کہ ہم 74واں یوم آزادی اپنے قائد اعظم کے نام کروں گا، جن کی ویجیلنٹ قیادت، جن کی دور اندیش قیادت، جن کی جرأت مند قیادت، جن کی دیانتدار قیادت کے اندر بر صغیر کی عوام نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کو حاصل کیا. آج کا 74واں یوم آزادی محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام، آج کا یوم آزادی اس مفکر اسلام کے نام، اس شاعر مشرق کے نام، اس علامہ اقبال کے نام کہ جو اسی شہر کے اندر مدفون ہے، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ سوچ دی تھی کہ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اس نے خودی کا پیغام دیا اور اسی خودی کے پیغام کی بنیاد پر وہ بر صغیر کے مسلمان کہ جو غلامی کی زندگی، ذلت کی زندگی، رسوائی کی زندگی، ہندوؤں کی اور مختلف دوسری اقوام کی ظلم اور جبر کے تحت اس بر صغیر میں بسر کر رہے تھے، ان کے اندر ایک خودداری پیدا ہوئی اور انہوں نے پھر ایک تحریک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں شروع کی. تو آج کا 74واں یوم آزادی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام، آج کا 74واں یوم آزادی چودھری رحمت علی کے نام، جس چودھری رحمت علی نے جوانی کے اندر کہ جب بر صغیر کے اندر بہت سے لیڈر اس بات پہ راضی ابھی نہیں تھے کہ آزاد پاکستان کی بات کی جائے، اس نے 1930 کے اندر نو اینڈ نیور کا ایک کتابچہ لکھنے کے بعد پاکستان کا نام ایجاد کیا اور پاکستان کی تحریک شروع کی. اس انقلابی رہنما کے نام آج کا یوم آزادی. آج کا یوم آزادی میں اس بیوہ ماں اور اس یتیم بچے کے نام پہ کروں گا. بڑی زبردست واقعہ ہے. تحریک آزادی چل رہی تھی، 1946 کی بات ہے. امرتسر کی گلیوں میں ہر روز جلوس نکلتا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اسی امرتسر کی گلیوں میں ایک انتہا درجے کی غریب بیوہ عورت تھی، اس کا 5 سال کا ایک توتلا بچہ تھا، یتیم بچہ تھا. اس نے ایک دن آ کے اپنی ماں سے ضد کی کہ مجھے بھی وہ جھنڈا بنا کے دو سبز رنگ کا، کہ جو مسلمان ہاتھ میں لے کے وہ مسلم لیگ کا جھنڈا، وہ قائد اعظم کا جھنڈا، مجھے وہ بنا کے دو، میں بھی اپنی گلیوں کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا. اس کی بیوہ ماں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے ٹرنک میں سے اپنا ایک پھٹا پرانا سبز دوپٹہ نکالا، اس کو ایک ڈنڈے میں پرو دیا. پرونے کے بعد اس کے ہاتھ میں دیا. وہ توتلا بچہ گھر سے نکلا، امرتسر کی گلیوں میں سارا دن جھنڈا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا رہا.
शाम को मगरिब का वक्त अमृतसर के उस मोहल्ले के लोग उस तोतरे बच्चे की लाश लेकर उस बेवा मां के घर का दरवाजा खटखटा रहे थे। दरवाजा खोल के उस बेवा मां ने जब अपने तोतले बच्चे की लाश देखी तो उसने पूछा कि मेरे बच्चे का कसूर क्या था। तो बताने वालों ने बताया, देखने वालों ने जो देखा था उसने बताया कि तेरे बच्चे का कसूर यह था कि इसने हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर, सिखों के मोहल्ले में जाकर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था। तेरे बच्चे का कसूर यह है कि तेरे बच्चे ने हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था। तो आज का यौम आजादी उस बेवा मां के नाम, उसके यतीम बच्चे के नाम, और आज का यौम आजादी उस इज्जत महाब, इफ्फत महाब, उस अमृतसर की उस नौजवान मुसलमान लड़की के नाम कि तहरीक पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ, पार्टीशनिंग हो रही थी, तो उसके मोहल्ले के कुछ हिंदुओं ने उसकी इज्जत और असमत को लूटने की कोशिश की, तो उसने भागकर दरियाए ब्यास की लहरों के हवाले अपने आप को किया, और उस दरियाए ब्यास की लहरों में जब उसकी लाश तैर रही थी और उस वक्त वहां के हिंदू कहके लगा रहे थे, लेकिन उसकी लाश उन हिंदुओं को का मुंह चढ़ा रही थी इस बयान के साथ, इस अज़म के साथ, इस जुर्रत के साथ, इस वलवले के साथ कि एक यही पहचान थी अपनी। इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान की शहरी थी मैं, पाकिस्तान से पहले भी आज का यौम आजादी उस इज्जत पाब और उस असमत पाब खातून के नाम। मेरे दोस्तों, भाइयों, हमने पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल किया। मेरे बाओ-इजाद ने, आपके बाओ-इजाद ने अपनी जागीरें छोड़ी, अपनी वजाहतें छोड़ी, अपनी चौधराहटें छोड़ी, अपनी जमीनें छोड़ी, अपने बागात छोड़े, अपनी इज्जतें छोड़ी, कसम फुर्सी की हालत में इसी पंजाब से, इसी लखनऊ से, इसी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला से यहां पर आए 14 अगस्त 1947 को। क्या मकसद था? मकसद सिर्फ एक था। वो मकसद ये था कि पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, और फिर इस पाकिस्तान के अंदर झंडे के सफेद निशान के मुताबिक जो अकलियतें रहती होंगी उन्हें भी वो इज्जत, वो वकार, वो एहतराम और वो रोजगार के मौके मिलेंगे कि जो उस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर नहीं थे, उस वक्त के हिंदुस्तान में नहीं थे। आज मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी बहन ने मुझे कहा कि नहीं 74वां नहीं 73वां है, लेकिन अगर 1947 से शुरू करेंगे तो ये 74वां यौम आजादी है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आज का यौम आजादी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पूरी दुनिया के सामने एक नक्शा खींच रहा है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। आज का पाकिस्तान यह है कि यहां पर अकलियतों के लिए करतारपुर राहदारी बन रही है। आज का पाकिस्तान यह है कि हिंदुओं के मंदिरों के लिए स्पेशल फंड रखे जाते हैं। आज का पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तान यह है, और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान यह है कि यहां पे चर्चों की इज्जत और वकार और गिरजाघरों की इज्जत और वकार के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम भी, पाकिस्तान का सदर भी, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी, पाकिस्तान की फौज भी, पाकिस्तान की पुलिस भी, पाकिस्तान की इंतजामिया भी, पाकिस्तान का हर शोबा जिंदगी के लोग अकलियतों की इबादत गाहों से लेके, उनके घरों से लेके, उनके रोजगार से लेके, उनकी इज्जत और वकार तक हर एक की हिफाजत करने के लिए एक टांग पे खड़े होकर जो हम अपनी ड्यूटी देते हैं। यह है आज का पाकिस्तान। दूसरा, आज का हिंदुस्तान, आज का इंडिया, मोदी का इंडिया, बीजेपी का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, उस आरएसएस का इंडिया के जिसने इंडिया के खालिक गांधी को सरेआम गोली मार दिया था। आज इक्तदार उस इंडिया के अंदर उस आरएसएस के नजरियाती पार्टी बीजेपी और इस खित्ते के हिटलर नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जहां पर आज का हिंदुस्तान यह है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की जगह वहां पर तामीर किया जा रहा है। वहां की अदालतों ने भी जो है वो अपनी एक्सट्रीमिज्म को शो करते हुए वहां पर राम मंदिर तामीर करने का
فیصلہ کیا اور وہاں کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ آج کا ہندوستان یہ ہے کہ وہاں پر چھوٹی ذات کے دلت ہندو، ان کی عزت اور وقار اور احترام کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ آج کا ہندوستان یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان، کرسچن، پارسی، کسی مذہب کے لوگوں کو اور سکھوں کو کسی قسم کی کوئی عزت اور وقار اور احترام نام کی چیز نہیں ملے گی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارا فخر ہے، ہم ہیں وہ پاکستانی جو ریئل مینر میں، ہندوستان کہتا ہے ہم سب سے بڑی سیکولر جمہوریت ہے، جھوٹ بولتے ہیں، سب سے بڑے منافق ہیں، چانکیہ کی سیاست کرتے ہیں، گوئبلز کی سیاست کرتے ہیں، میکاولی کی سیاست کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سفید کالا اور پیلا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی ایکسٹریمسٹ معاشرہ اور سوسائٹی ہے ہندوستان۔ نریندر مودی کا ہندوستان ہو یا انڈین را کا ہندوستان ہو یا انڈین میڈیا کا، جو انڈین را کی گود میں پلنے والا انڈین میڈیا ہے، آج سارا دن آپ اس انڈین میڈیا کی کوریج دیکھیں، تعصب پسند وہ معاشرہ اور سوسائٹی ہے۔ ہمارا فخر ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ایک سیکولر کا جو کنسپٹ ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ، اس کے مذاق آج پاکستان پوری دنیا کے سامنے اپنا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ FATF کی انتظامیہ کو بھی آج اس خطے کے ممالک کا اصل چہرہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو میں اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرز کے احساس پروگرام، آج سے پہلے کبھی کسی وزیر اعظم نے آتے ہی لوور مڈل کلاس، وہ کلاس کہ جو بیچاری معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جن کی عزت، وقار، روزگار کے حوالے سے مختلف قسم کی کمزوریاں ہوتی ہیں، محروم طبقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ان کے متعلق سوچا اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے پورے پاکستان کے اندر احساس پروگرام سے ریلیونٹ BCO پروگرام شروع کیے۔ آج یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو، میں کہتا ہوں میں سارا احمد صاحبہ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جن کی ایک متحرک شخصیت کے اندر، جن کی ایک متحرک پرسنالٹی کے اندر، انہوں نے محدود فنڈ، سرکار کا فنڈ بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی کیپیبلٹی ہے، یہ ان کی کیپیسٹی ہے، یہ ان کا ایموشنز ہیں، ایمبیشنز ہیں، اور یہ اتنی انتھوزسٹک ہے کہ انہوں نے فنڈنگ کے ذریعے سے، ڈونیشن کے ذریعے سے یہاں پر ایک زبردست قسم کا جناب ایٹماسفیئر بنایا، لا میکنگ سے لے کے مختلف قسم کا انفراسٹرکچر یہاں پر لے کے آئی کہ جو اس سے پہلے کوئی نہیں لے کر آیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور سردار عثمان بزدار صاحب کی بہترین چوائس ہیں اس ادارے کی چیئرپرسن کے حوالے سے سارا احمد صاحبہ۔ اور میں اپنی بات کا اختتام اس موقع پہ میں ایک دلچسپ بات لازمی کروں گا، کیونکہ دلچسپ بات نہ کروں تو میری گفتگو بھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اینکرز اور رپورٹرز۔ یہ رافیل طیارے لے کر آئے انڈیا والے 5 فرانس سے، اور لانے کے بعد ان کی اٹکیلیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کی شوخیاں ختم نہیں ہو رہی۔ کبھی ان کا کریکٹر ایک جو ہے نا وہ کیا، وہ گوتم گمبھیر پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا، کبھی وہ ٹویٹ کر رہے ہیں وہ 5 طیارے اڑتے ہوئے کہ جناب ہن پتہ نہیں اس خطے میں کیا ہو جائے گا۔ کبھی ان کا کوئی فنکار، کبھی کوئی گلوکار، کبھی کوئی اداکار، کبھی کوئی آریہ گورف ہے کہ ان کا سابق ڈائریکٹر انتہائی متعصب قسم کا را کا، کبھی وہ ٹویٹ کرتا ہے۔ تو میں نے وہ انڈین را کے اس نے ٹویٹ کیے نا طیاروں کے ساتھ کہ جناب اب ہم بڑے پاورفل ہو گئے، تو میں نے اس کو ٹیگ کر کے ری ٹویٹ کیا آج سے 4 دن پہلے۔ میں نے کہا میجر گورف آریہ، ٹھیک ہے تم نے 5 طیارے لے لیے رافیل طیارے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان کو پاکستان کی طرف مت بھیجنا۔ اگر پاکستان کی طرف بھیجو گے تو 27 فروری 2019 کو پاکستان کے شاہینوں نے کشمیر کی فضا کی پردہ سکرین پہ ایک فلم بنائی تھی طیارے زمیں پر، تمہاری بالی ووڈ نے فلم بنائی تھی تارے زمیں پر۔ وہ تارے زمیں پر عامر خان کی مووی اتنی سپر ہٹ نہیں ہوئی جتنی پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کے شاہینوں نے 27 فروری 2019 کو کشمیر کی فضاؤں میں طیارے زمیں پر فلم بنائی تھی۔ میں نے کہا ان رافیل طیاروں کو پاکستان کی طرف مت بھیجنا، ورنہ طیارے زمیں پر پارٹ 2 جو ہے وہ تمہیں دیکھنے کو مل جائے گی۔ ہمیں تم یہ بتاتے ہو، اس کے لیے جذبہ چاہیے، تمہارے پاس اکوپمنٹ ہوگا،
जितना मर्जी असला इकट्ठा कर ले ये नरेंद्र मोदी और ये धीरेन्द्र मोदी, इस खित्ते का हिटलर। जितने मर्जी टैंक तुम इकट्ठे कर लो, जितनी मर्जी तोपें इकट्ठी कर लो, तुम इन बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। इन बच्चों का किस तरह, आज मैं आपको बताऊंगा इन बच्चों की शान क्या है। 1965 की जंग थी, इसी बाघा बॉर्डर के ऊपर जंग हो रही थी। लाहौर के 2 बच्चे 8-8, 10-10 साल के, ये इन्हीं बच्चों का जज्बा है, इन लाहौरियों का, इन पाकिस्तानियों का, इन पंजाब के रहने वालों का, सिंध के रहने वालों का, केपीके के रहने वालों का, बलोचिस्तान के रहने वालों का, कश्मीर के रहने वालों का, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों का। लाहौर के 2 बच्चे बाघा बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे। पहला चौकी आई, फौज के नौजवानों ने रोका, उन्होंने जिद की, आगे की तरफ गए। दूसरी चौकी आई, फिर रोका, फिर जिद की, फिर आगे की तरफ गए। आखिरी खत्ते अव्वल के ऊपर वहां पे कैप्टन था एक आर्मी का, उसने रोक लिया। उसने कहा बच्चों किधर जा रहे हो, जाओ जाके अपने घर जाओ, यहां पर तो जंग हो रही है इस वक्त सरहद के ऊपर। तो बच्चों ने कहा नहीं, हमें अपने कमांडर से मिलाओ, हम उनसे बात करेंगे। वो अपने मेजर के पास ले गया खेमे में। तो मेजर ने पूछा बच्चों तुम इधर क्या कर रहे हो, यहां पे गोली बारूद टैंक तोपें सब कुछ गरज बरस रही है, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं। तो बच्चों ने कहा अंकल हमें हमारे मां बाप ने दूसरी जंग अजीम की दास्तानें सुनाई थी। उनमें एक दास्तान ये थी कि जर्मन फौज के जवान इत्तेहादी फौजों के टैंकों के सामने अपने सीनों पे बम बांध के लेट जाते थे और इत्तेहादी फौजों के जो टैंक थे जब उनके ऊपर से गुजरते थे तो वो ब्लास्ट होते थे और वो तबाह बर्बाद हो जाते थे। हम अपनी पाक सरजमीन सोहनी धरती के लिए आए हैं, हमारे सीने पे बम बांधो और हम जो है वो भारतीय टैंकों के सामने लेटेंगे और हम देखेंगे वो किस तरह हमारी पाक सरजमीन की तरफ बुरी नजर देखते हैं। तो उस मेजर ने उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि आज हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ है। जिस पाकिस्तान के बच्चों के अंदर, 8 साल के बच्चों के अंदर, 9 साल के बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर अपने मुल्क के लिए इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतना बलबला है, उसको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। धीरेन्द्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, इंडियन रॉ, इंडियन फौज, कान खोल के सुन लो, हम 22 करोड़ पाकिस्तानी जज्बा रखते हैं, हौसला रखते हैं, बलबला रखते हैं जो तुम नहीं रखते। अल्लाह पाक का करम है, हमारे पाक फौज के जवान, हमारे पाक फौज के अफसर सीना तान के अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं और तुम्हारी फौज के अफसर और जवान, ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है कि तुम्हारी फौज में से हर साल सैकड़ों और हजारों जवान और अफसर या खुदकशियां करते हैं या रिजाइन करके जो है वो फौज छोड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर की फौज के अंदर ना कोई अफसर, ना कोई नौजवान, कोई ना खुदकशी करता है, ना वो फौज से रिजाइन करता है, डर और खौफ और बुजदली के मारे। ये तुम्हारी फौज की डिस्टिंक्शन है, ये तुम्हारी फौज का तुर्रा इम्तियाज है। तुम्हारी फौज के अंदर तो तुम्हारे जवान ओपनली सोशल मीडिया के अंदर बयान देते हैं कि हमें खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं देते, ना बॉर्डर पे ना कैंपों के अंदर। तुम पाकिस्तान का मुकाबला करोगे अफरादी कुव्वत के जोम में, जुग्राफियाई बड़ाई के जोम में? नहीं। अपनी बात का इख्तिताम उसी जज्बे के ऊपर करूंगा, उसी बलबले पे करूंगा। सबसे पहले तो कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करते हुए उन माओं, बेटियों और बहनों को कि जो धीरेन्द्र मोदी के हिंदुस्तान की जुल्म और जबर को बर्दाश्त कर रही हैं, कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म और तशद्दुद सह न सके, शमशीर और सना की धारों पे रोदाद सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफान जब उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। एक जज्बे हसूल मकसद ने जो हिस्सो हवा से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके और वक्त की रो में बह न सके। जिस बात से तुमने रोका था और दार पे हमको खींचा था, मरने पे हमारे आम हुई, गो जीते जी हम कह न सके। और आखिरी खराज तहसीन भी और धमकी भी, तंबीह भी
میں انڈین فوج اور انڈین اسٹیبلشمنٹ انڈین را اور دریندر مودی کو اس 14 اگست کے حوالے سے بڑی کلیئر کٹ یہ بات کروں گا، ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں، ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں، یہ پاک وطن ہے، جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔